અને શરૂઆત રાજનીતિના સમાચાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની તૈયારી 4 રાજ્યો કે જ્યાં પ્રદેશ પ્રમુખ બદલી દેવામાં આવ્યા છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી ગુજરાતને લઈને પણ વાતો, અટકળો, ચર્ચાઓ વગેરે વગેરે ચાલુ હતી, પણ લાગે છે કે એ બધા પર પૂર્ણ વિરામ વાગી ગયું છે। કયા કયા રાજ્યોના પ્રદેશ પ્રમુખો બદલવામાં આવ્યા છે અને તેની પાછળનું શું ગણિત છે, કોને કોને શું જોઈને કમાન સોંપવામાં આવી છે, તમામ વિશે વિગતે જાણીએ અજય યાદવ પાસેથી। અજય, देखिए, निश्चित तौर पर नुपुर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महज 8 से 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से कोशिश है कि न सिर्फ संगठन के स्तर पर पार्टी को अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, बल्कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को जीता जाए और किस राज्य में किस तरह की स्थिति हो, इसका गणित सभी पार्टियां लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबसे बड़ी जो खबर चल रही है कि जल्दी ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और खास करके इस विस्तार में ऐसे घटक दलों जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे लेकिन वो छिटक गए हैं, या कुछ ऐसी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहती हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अभी महाराष्ट्र का जो समीकरण हुआ, या चिराग पासवान जो बिहार में लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं, या इसी तरह से अकाली दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थी लेकिन बिखर गई है। कहा जा रहा है कि इन सभी दलों को भारतीय जनता पार्टी अकोमोडेट करने की कोशिश नए मंत्रिमंडल में करने की कोशिश करेगी, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव जीता था उसी तरह से बंपर जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन दूसरे तौर पर अगर बात करें तो कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पे प्रदेश अध्यक्षों को बदलना है ताकि पार्टी वहां पे मजबूती से काम कर सके। उसी में 5 राज्यों का नाम चल रहा था, जिसमें एक गुजरात का भी नाम था, CR पाटिल का भी नाम था। लेकिन आज जो लिस्ट जाहिर की गई है उस लिस्ट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और खास करके पंजाब और झारखंड, इन 4 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया गया है, जिसमें जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह पी पुरंदेश्वरी जो है उसे आंध्र प्रदेश का पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया है, और इसी तरह से जो सुनील जाखड़ हैं उन्हें पंजाब का बनाया गया है और झारखंड के भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन 7 तारीख को जेपी नड्डा की तरफ से सभी जो बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी राज्य हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और संगठन महामंत्री हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लीड करे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। उस लिहाज से ये जो 4 नाम ऐलान किए गए हैं, ये नए प्रदेश अध्यक्ष 7 तारीख की बैठक में शामिल होंगे और बाकी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और संगठन महामंत्री हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से शामिल होंगे। तो 7 तारीख को वो बैठक है, उससे पहले ही ऐलान किया गया है। बिल्कुल। आ बाजू गुजरातनी अंदर पण छेल्ला 2-3 દિવસથી વાતો, અટકળો ઉડી રહી હતી કે પ્રદેશ પ્રમુખ બદલાય છે। કેટલાક લોકોએ તો પ્રદેશ પ્રમુખોના નામ પણ આપ્યા હતા, વોટ્સએપ પર મેસેજ, અલગ અલગ જગ્યાએ સોશિયલ મીડિયામાં પણ હવે આ બધા પર પૂર્ણ વિરામ મુકાઈ ચૂક્યું છે, કારણ કે જાહેરાત થઈ છે, વાત કરવામાં આવી છે, એક આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે કે 2024ની ચૂંટણી ગુજરાતની અંદર આ લોકસભાની ચૂંટણી CR પાટીલના નેતૃત્વમાં જ લડવામાં આવશે। હિરેન પાસેથી વિગતે જાણીએ। હિરેન, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश सहित 4 થી 5 राज्यों में भाजपे नवा प्रदेश प्रमुखों की नियुक्ति करी है, जो कि हजू केराला, मध्यप्रदेश सहितना केटलाक राज्यों में, जम्मू काश्मीर में पण नवा प्रदेश प्रमुख की नियुक्तियों पर हजू विलंब थई रह्यो छे। 7 तारीखे दिल्ली में एक महत्वनी बैठक भारतीय जनता पार्टी की मळवानी छे, एनी अंदर पण अन्य चर्चा थई शके छे। गुजरात में पण CR पाटीलनो प्रदेश प्रमुख तरीकेनो कार्यकाळ छे ते 11 तारीखे पूर्ण थई रह्यो छे, जो कि आ 4 राज्यों की जाहेरात करवामां आवी एमां गुजरातनो समावेश नहीं थयो, एटले एक मानवामां ए पण आवी रह्युं छे के CR पाटीलने फरीथी रिपीट करवामां आवी शके छे। एना कारणों जो जोईए तो केंद्रीय नेतृत्वए जे टास्क आपेला छे ए टास्कमां सौथी महत्वनुं कारण हतुं विधानसभानी चूंटणी ने विधानसभानी चूंटणीमां 156 बेठकों साथे भव्य जीत, अत्यार सुधीनी सौथी वधु बेठकों जे जीतवानो लक्ष्य हतुं अने एने पार तेमणे पाड्युं हतुं। 5 लाख करતાં पण વધુ લીડથી બેઠકો જીતવા માટે એમની મહેનત હતી, એ પણ એમના નેતૃત્વમાં સંગઠને કરી છે। લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ 26 બેઠકો પર સૌથી વધુ લીડ સાથે જીતવાના ટાર્ગેટ સાથે અત્યારે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। એ જ કારણો છે કે કદાચ CR પાટીલને ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એ રિપીટ કરી શકે છે, એ પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે। સાથે एक चर्चा ए पण चाली रही है कि अन्य राज्यों में जो फेरबदल हजू बाकी है एनी साथे गुजरात में पण, कारण के गुजरात में टर्म हजू पूरी थवामां थोड़ो समय है, एटले त्यां सुधीमां जो गुजरात में फेरबदल करवो हशे तो ए पण हजू संभवतः एक रस्तो खुल्लो है कि थई शके छे। जो थाय छे तो उत्तर प्रदेश जेवा मोटा राज्यों में प्रभारी तरीकेनी जवाबदारी तेमने आपी शके छे, कारण के गुजरात है ए भाजप माटे सेफ है अने अन्य कोईपण प्रयोग भाजप गुजरात में करी शके छे। भाजप माटे गुजरात एक प्रकारनी प्रयोगशाला है अने एमां कोईपण
પ્રયોગ થઈ શકે છે. જો CR પાટીલને રિપીટ નથી કરવા તો અન્ય પ્રયોગ થઈ શકે છે. જો કે હજી સુધી નવા કોઈ નામની જાહેરાત નથી થઈ, એટલે એક શક્યતા પાર્ટી હાઈકમાન્ડ અથવા તો પાર્ટીના લોકો એ પણ લગાવી રહ્યા છે કે CR પાટીલને લોકસભાની ચૂંટણી સુધી ફરીથી આ ટર્મ જે છે એ આપવામાં આવે. બિલકુલ, અને જે 156 સીટો વિધાનસભાની અંદર ગુજરાતના ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી હતી એનો શ્રેય પણ એ વખતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ CR પાટીલને આપ્યો હતો. એટલે હવે CR પાટીલનું નામ કન્ફર્મ ગણાય છે કે CR પાટીલને કદાચ લગભગ નહીં જ બદલવામાં આવે એવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. જોવાનું એ છે કે આવનારા સમયમાં શું થાય છે, કારણ કે આ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, સરપ્રાઈઝ આપવા માટે જાણીતી છે. પણ આગળ વાત કરવી છે વરસાદની. પહેલો રાઉન્ડ ધમાકેદાર રહ્યો ગુજરાતની અંદર, અને પહેલા રાઉન્ડની અંદર જ બધી જ જગ્યાએ પાણી અને તારાજી કરી નાખી. બીજા રાઉન્ડ માટેની હવે આગાહી કરવામાં આવી છે, અને આ બીજો રાઉન્ડ શક્યતા છે કે પહેલા રાઉન્ડ કરતાં પણ ભયાનક હોઈ શકે છે. દિવ્યા પાસેથી વિગતે જાણીએ. નુપુર, રાજ્યમાં ફરી એક વખત ધોધમાર વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. આ વખતે દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રની સાથે સાથે અમદાવાદને અને ઉત્તર ગુજરાતને એટલે કે મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ છે તે પડી શકે છે. બંગાળની ખાડીમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસરને પગલે રાજ્યભરમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે, અને સાથે 6 જુલાઈથી આ વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ છે તે સત્તાવાર શરૂઆત થશે. અનેક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી શકે છે. તો અમદાવાદ સહિતના તમામ વિસ્તારોમાં પણ 5 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી રાજ્યના હવામાને વ્યક્ત કરી છે. બિલકુલ, અને એમાં પણ 6 અને 7 તારીખ અમદાવાદ માટે, 7 અને 8 તારીખ સૌરાષ્ટ્ર માટે ભારે ગણવામાં આવી રહી છે. જોવાનું એ છે કે આ રાઉન્ડ કેવો આવે છે. ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના છે કે વરસાદ પડે. ચોમાસું છે, વરસાદની જરૂર છે, પણ જે પહેલા રાઉન્ડમાં પડ્યો એવો ન પડે, કારણ કે હાલાકી, એ તકલીફ, એ મુશ્કેલીઓ હજી પણ ઓછી નથી થઈ. કારણ કે વરસાદ રોકાઈ ગયો છે પણ પાણી નથી ઉતર્યા, અને એમાં પણ ઘેડ જેવો પંથક કે જેની આ રચના, ભૌગોલિક રચના રકાબી જેવી છે. આજુબાજુના 3 જિલ્લાઓનું પાણી અહીં ઘેડની અંદર જ્યારે ભેગું થાય, કેવી હાલાકી અહીંના લોકો ભોગવી રહ્યા છે. મયુર પાસેથી જાણીએ. મયુર. બિલકુલ, ઘેડ પંથકની વાત કરીએ તો પોરબંદર અને જે માધવપુર ઘેડ છે ત્યાં હજુ પણ 36 કલાક જેટલો સમય વીતી ગયો છે. હજુ પણ પાણી જે છે તે ઓસર્યા નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર જે વરસાદ વરસ્યો નુપુર, તેમને લઈ આ પાણી જે છે તે ઓસા તેમજ બંદરાણા ગામ જે આવેલા જે છે કેશોદ તાલુકાના, ત્યાંનું તમામ પાણી ઓજત નદીનું હોય, સાબડી નદીનું હોય, ગુંભિયો નદી જે છે તેમનું પાણી હોય, તે તમામ પાણી જે છે તે ઘેડ પંથકમાં જતું હોય છે ને ત્યાંથી દરિયામાં સમાવેશ થતો હોય છે. પરંતુ 36 કલાક જેવો સમય માધવપુરના જે ગામો જે છે તેમાં વીતી ગયો છે, પરંતુ પાણી જે છે તે ઓસર્યા નથી. હજુ પણ લોકોના ઘર અને ખેતરોમાં 5-5 ફૂટ જેટલા પાણીઓ જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે, ને ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતા શાકભાજીના પાકને ખૂબ મોટું નુકસાન જે છે થયું છે. મધુવંતી નદી જે છે તેમનું પાણી જે છે તે ચુંગરિયા તેમજ મંડેર ગામ આવેલા છે માધવપુરના, ત્યાં હજુ પણ જોવા મળી રહ્યું છે, ને તેમના કારણે સૌથી મોટું નુકસાન જે છે તે ખેતીમાં થયું છે. નુપુર, બિલકુલ, ખેતીમાં નુકસાન અને માધવપુર ઘેડની દર વર્ષની આ જ વ્યથા, આ જ તકલીફ છે. કારણ કે રકાબી જેવો વિસ્તાર છે, બધા 3 જિલ્લાઓનું પાણી અહીંયા ભેગું થાય છે, પોરબંદર, જુનાગઢ, રાજકોટનું, અને પછી મહિનાઓ સુધી પાણી ઓસરવાના નામ નથી લેતા. અને જ્યારે પાણીની તંગીનો સામનો કરવો પડે, ઉનાળો આવે, ત્યારે એ જ માધવપુર ઘેડની અંદર પાણીના પોકાર પણ ઉઠતા હોય છે. એટલે વર્ષોથી કદાચ કુદરતે લખી આપેલી આ કહાની છે, આ હાડમારી છે માધવપુર ઘેડની. જોઈએ કે ટેકનોલોજીનો જમાનો છે તો શું થાય છે, શું નહીં. પણ સવાલ એ છે કે જો ટેકનોલોજીનો જમાનો છે તો ચોમાસાની અંદર લોકોને હાલાકી પણ ન થવી જોઈએ. મહાનગરોની અંદર અમદાવાદ જેવા મહાનગરને તો વિશ્વ ફલક પર બતાવવામાં આવે છે, પણ હાલત શું થઈ છે એ જોઈ લો. અમદાવાદ શહેરની અંદર ઠેક ઠેકાણે રસ્તા બેસી જાય ત્યાં સુધી આખી ટ્રકો ઉતરી જાય, રોડ ધોવાઈ જાય, રસ્તાઓ ધોવાઈ જાય, બ્રિજની અંદર ગાબડા પડે, બ્રિજ ધોવાઈ જાય, વડોદરાની અંદર પણ રોડ બેસી જાય. દરેક જગ્યાએ શહેર બદલાય પણ કહાની નથી બદલાતી. કહાની એની એ જ રહે છે. ને જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તમે પહોંચો તો મેઘરાજાના કહેરથી લોકોના આશિયાના બરબાદ થઈ ગયા છે, પાકમાં નુકસાની થઈ છે, ઘર છીનવાઈ ગયા, ખેતરો ડૂબી ગયા. જવું તો કરવું શું, જવું તો જવું ક્યાં? ઘેડ પંથકની હમણાં જ આપણે વાત કરી. અમદાવાદ શહેરમાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ છે. રોગચાળાની ભીતિ હવે, કારણ કે અમદાવાદ શહેરમાં આરોગ્ય તંત્ર તો ખૂબ ફાંકડું કામ કરતું હોવાનો દાવા કરવામાં આવે છે, પણ રોગચાળાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અને આ બધાની વચ્ચે હવે જોવાનું એ છે કે તંત્ર આમાં શું કરે છે, શું નહીં. પણ સવાલ એ છે કે અમદાવાદ હોય, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા, જુનાગઢ, બધી જ જગ્યાએ રોડ રસ્તા પૂછો તો જવાબ એવો મળે છે કે એમાં શું છે કે ડામર અને પાણીને વેર હોય, એટલે ડામર જેવો પાણીના સંપર્કમાં આવે તો ઉખડી જાય. એટલે વર્ષો પહેલાના રોડ એમનેમ રહે છે, જે ઈમાનદારીથી બન્યા છે, જે ભ્રષ્ટાચાર વગર બન્યા છે. એટલે ભ્રષ્ટાચાર અને રોડને વેર છે કે પાણી અને ડામરને વેર છે, ખેર જનતા સારી રીતે જાણે છે. પણ ક્યાં શું પરિસ્થિતિ, લોકોને કેવી હાલાકી, વિસ્તારથી ચિતાર મેળવીએ કશ્યપ પાસેથી.
કોઈપણ મોટા સિટી એવા બાકી નથી રહ્યા કે જ્યાં રોડ રસ્તાની સ્થિતિ ડામાડોળ ના થઈ હોય. તમામ મોટા સિટી જે છે કે જેને મેટ્રોની યાદીમાં સરકાર દ્વારા સમાવવામાં આવ્યા છે, તમામ શહેરોમાં રોડ ઉપર ખાડાનું રાજ્ય થઈ ગયું હોય, સામ્રાજ્ય, તે સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. એક પણ શહેરનો એક પણ રોડ એવો નહીં હોય કે જ્યાં વરસાદના કારણે રોડને નુકસાન નહીં થયું હોય, કપચી નીકળી નહીં ગઈ હોય, નુકસાન નહીં થયું હોય. આ તરફ ગ્રામ્ય વિસ્તારની જો વાત કરીએ તો ભારે વરસાદના કારણે જૂનાગઢ અને સોમનાથ હાઈવે છે, લગભગ 22 કિલોમીટર લાંબો બેલ્ટ એવો છે કે 350 ખેતરોને સીધી અસર થઈ છે અને પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે સરકારને રજૂઆત કરવાની ફરજ પડી છે. આવી કન્ડિશનમાં હવે ખેડૂતો ચિંતિત છે કે આગામી સમયમાં પાક કેવી રીતે લેશે, કારણ કે પાણીનો નિકાલ થતો નથી. બીજી તરફ આજે એક સર્વે બિપોરજોય વાવાઝોડા પછી જે થયો હતો ને તેમાં કચ્છ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં જે નુકસાન થયું છે, ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે, તેના ઢોર મરી ગયા છે, અન્ય કેટલુંક નુકસાન થયું છે, તેનો રિપોર્ટ જે છે તે સરકારને આજે સોંપવામાં આવશે જે તે અધિકારીઓ દ્વારા. અને આગામી સમયમાં કઈ પ્રકારે સહાય ચૂકવવી તેને લઈ અને જાહેરાત જે છે તે કરવામાં આવશે. પરંતુ સરકારની અણઆવડત કો, અધિકારીઓની અણઆવડત કો અથવા તો તે લોકોની મિલીભગત કો, તેના કારણે નુકસાન હંમેશા ખેડૂતોને થયું છે અથવા તો પ્રજાને થયું છે.